Start. You executed some of the statements. అవ్వట్లేదా? అది అడగాలి కదా! 2 డేస్ మళ్ళా వర్షంలో గడిపేసాం. సాటర్‌డే, సండే గాన్. అడిగితే చెప్పేవాడిని. నేను అందుకే అడగమంటా. అవునా? చందన పీజీయా? We continue from here. So drop, alter, truncate, you already know. Distinct from here we will continue. Okay. Okay. ఓకే. స్టార్ట్ చేద్దాం. ఏమైనా డిస్కషన్? డౌటా లేకపోతే ఓకే. సో బేసికల్లీ ఓకే. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ distinct and a keyword when we will use. So basically we have some student. So how to select all the records from the student table? What is the syntax? Can you tell me? Select all the records from the table. All records, all student records. Select star from student table. One second. Use SQL practice. So మనకి ఇప్పుడు 1 స్టూడెంటే ఉన్నారు. So we'll insert one more value and let's see. Insert into student name, ID number, mobile number, address, file resume, course ID. Values, name Susmita, T0026. వదలకురా తెలుగు. So file name null because we are not uploading resume here. Course ID 2. Column did not match value count at row 1. So name, ID number, mobile number is missing, right? Okay. 9494744282. So now one row is affected. We are inserted, right? So now I need to select all the records from the table using which statement? First we need to use select statement. But if I put star, then from student, from table name, that's why it's student. Since we got all the students, right? So using star. If you want only name means I will get only name. Select name from student means all the student names, how many records, how many students I have, those many names will get. Means those many rows, only names will get. I will omit other columns if I want to get the another column also. For example, ID number. We'll get ID number also. So you got ID number also. How many? If you put star, all the columns it will select from each row,
right? If you select only name or ID, it will get only name or ID. You got it? This is how it will work. Now I want some condition. I want some condition means I need to select based on some condition, based on some name. Then I can use where. Before that, for example, I have some 10 students with the same course name, same course ID. I don't want like people with many people with the same course. Why? Because ఎందుకంటే నాకు ఒక కోర్స్ నుంచి ఒక స్టూడెంట్స్ వస్తే చాలు. ఎందుకంటే ఆ కోర్స్ ఐడి, కోర్స్ నేమ్ నాకు కావాలి కాబట్టి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో I can use select distinct course ID. అర్థమైందా? సో, అంటే మనకి ఒకటే కోర్స్‌లో 10 మంది స్టూడెంట్స్ ఉండొచ్చు. బట్ ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ స్టూడెంట్ బేస్డ్ ఆన్ కోర్స్ ఐడి. ఐ కెన్ సెలెక్ట్. రైట్? సో, ఆ విధంగా అన్నమాట. ఓకేనా? సో, దానికి ముందు నేను నేమ్ ఎన్ని కావాలంటే అది పెట్టుకోవచ్చు. ఐ విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ ఐ వాంట్ డిస్టింక్ట్ అంటే ఆ కోర్స్ ఐడి ఎందుకు? ఆ కోర్స్ ఐడి ప్రకారం నేను నేమ్ జస్ట్ రీడ్ చేయాలనుకో. సో, 10 మంది స్టూడెంట్ రికార్డ్స్ రీడ్ చేసి 10 సార్లు అవసరం లేదు నాకు. వన్ టైమ్ ఐ వాంట్ టు రీడ్ వాట్ ఈస్ ద కోర్స్ అండ్ ఇట్స్ ఐడి. అలాంటప్పుడు ఐ విల్ యూజ్ డిస్టింక్ట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డిస్టింక్ట్ పక్కన పెట్టి స్టారే పెడదాం ఇక్కడ. సో నేనిప్పుడు స్టార్ పెడితే ఏమవుద్ది? ఆల్ ద స్టూడెంట్ రికార్డ్స్ విత్ ఆల్ ద కాలమ్స్ విల్ గెట్ ఇట్. బట్ ఐ వాంట్ ద స్టూడెంట్ విత్ సమ్ కండిషన్ where name equals Susmita because I want to update your record or your fees or your mobile number. Then before that, I want to get the data. Based on what condition? Based on your mobile number, which is unique, or your email ID, which is unique, or your name, it might be unique, it might not be unique. ఎందుకంటే సుస్మిత అనే పేరుతో చాలా మంది ఉంటారు. చల్లా సుస్మిత అనే పేరుతో కూడా చాలా మంది ఉంటారు. కాబట్టి we need to get it. See, mobile number is different now. I will get with mobile number, right? So how to get that? Where mobile number, where is also a class. Here we will call as a class, which will define in order to implement some condition. Mobile number equal to single quotes 949474428. We need to use where condition. ఇది కరెక్ట్ కాదా? మొబైల్ నెంబర్ అది కాదా? రాంగా? 9494744428 ఉంది. ఓకే. Right. See, we got the data. We got the data for Suspita where, right? ఇలా where condition వాడతాం. And again we have continue. Okay, మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. Order by, group by, having. Order by means సో ఇప్పుడు ఏమవుద్ది? మొబైల్ నెంబర్ అసెండింగ్ ఆర్డర్‌లో పెడతాం. So order by means we are making an order ascending or descending order. That's it. If I put descending order, this might come first. Okay, if I put descending order, DESC, that will be descending order. This might come first. You got it? Order by ascending or descending. Which column you need to mention? You need to mention that. If I mention address, order by address descending, right? If I mention order by ascending, I mention ascending. You got it? So the order by. Again, I will put having. Mobile number in 9494744428 comma 9494744494.
రైట్. హ్యావింగ్ అనేది కూడా ఒక కండిషన్ లాంటిదే. హ్యావింగ్ మొబైల్ నంబర్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఆర్ హ్యావింగ్ కోర్స్ ఐడి ఈక్వల్ టు దిస్. సో ఇలాగా హ్యావింగ్ అనేది కూడా మనం వాడతాం. ఇట్స్ లైక్ నథింగ్ బట్ ఎ కండిషన్. బట్ వీ కెన్ యూజ్ హ్యావింగ్ ఆల్సో. వేర్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీ కెన్ యాడ్ మోర్ దెన్ వన్ కండిషన్ యూజింగ్ అండ్. హ్యావింగ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ వన్ యూజ్ చేయగలం మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ ఐ కెన్ యూజ్ ఇట్. సి వేర్ కండిషన్ కోర్స్ ఐడి ఈక్వల్ టు అండ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు అభి ఇలా ఇవ్వచ్చు. దానికి వేర్ హ్యావింగ్ కి ఓన్లీ వన్ కండిషన్ మాత్రమే ఎంటర్ చేయొచ్చు. అది హ్యావింగ్ కి వేర్ కి డిఫరెన్స్. ఓకేనా? గ్రూప్ బై ఉంది మనకి. గ్రూప్ బై కోర్స్ ఐడి. సో గ్రూప్ బై ఏంటి? అగ్రిగేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ డెఫినేషన్ చూసి చెప్తామండి. సో గ్రూప్ బై క్లాస్ అనేది ఏంది? సో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ కోర్స్ లో 10 మంది ఉన్నారు. వి వాంట్ టు గ్రూప్ యాస్ అన్ అగ్రిగేట్. అలా మనం ఒక అగ్రిగేట్ లాగా చూపించాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఎక్స్‌ప్లోర్ ట్యాబ్. ఎక్స్‌ప్లోర్ ట్యాబ్‌కి వెళ్తే సో ఇక్కడ మనం ఎలా అయితే గ్రూప్ బై చేస్తున్నామో ఒక గ్రూప్ హెచ్‌టిఎంఎల్ ఫీచర్స్, సీఎస్ఎస్ దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రూప్ బై. అర్థమైందా? సో అది మనం ఎక్కువ వాడము. బట్ స్టిల్ సమ్‌టైమ్స్ వి కెన్ యూజ్ ఇట్. గ్రూప్ బై కస్టమర్ ఐడి. ఓకేనా? సో మనం కస్టమర్ ఐడిని గ్రూప్ చేస్తున్నాం. ఇలాగ మనం కోర్స్ ఐడిని కూడా గ్రూప్ చేయొచ్చు. సెలెక్ట్ వాట్ ఐ విల్ డూ, సెలెక్ట్ నేమ్, కామా కోర్స్ ఐడి ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వేర్ గ్రూప్ బై కోర్స్ ఐడి గ్రూప్ బై గ్రూప్ బై కస్టమర్ ఐడి. సో వేర్ గ్రూప్ బై customer ID. So let's see course ID. So check the manual correspondence. So యాక్చువల్‌గా మేబీ ఎస్‌క్యూఎల్ వెర్షన్ వల్ల కూడా ప్రాబ్లమ్ రావచ్చు. వి ఆర్ యూజింగ్ వేర్. జస్ట్ పుట్ స్టార్. నేమ్, కామా కోర్స్ ఐడి, కామా మొబైల్ నంబర్. ఏది? సో నేమ్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఫంక్షనల్ డిపెండ్ ఆన్ కాలమ్ బై గ్రూప్ బై ప్లస్. The student and now provincial as the trials and decisions and Yes. selecting to student based on the other Yes. group and అవును. గ్రూప్ బై వర్క్ అవ్వట్లేదు. 1 సెకండ్. సింటాక్స్ అయితే కరెక్టే. Sometimes it will not work. Okay. From student, I will just add where some name equal to
Just put name and just check. So what is telling? The expression to select list is not in group by class and contains non-aggregated column ID number, which is not functional dependent on columns in group by. This is incompatible with SQL mode. Only full group by. Okay. Okay. So MySQL లో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. గ్రూప్ బై అనేది మనం ఓన్లీ ఫుల్ గ్రూప్ బై ఎనేబుల్ చేస్తుంటే ఇది పనిచేయదు. సో నేను దీన్ని ఆన్లైన్ ఎడిటర్ లో చూసి చెప్తా. ఓకేనా? హౌ టు గ్రూప్ బై so that you can understand at least. So select star from customers. So we'll run it. సో ఇక్కడ మన కస్టమర్స్ ఉన్నారు అభిరామి. సో ఇక్కడ కొంత కస్టమర్స్ ఉన్నారు. విల్ గ్రూప్ బై సిటీ అంటే అగ్రిగేషన్ బై సిటీ బై కంట్రీ. వీ నీడ్ టు అగ్రిగేట్. దానికి గ్రూప్ బై వాడతాం. సో లెస్ GROUP గ్రూప్ బై సిటీ. ఎస్. సో ఇక్కడ చూడు 17 తర్వాత 65 వచ్చింది, తర్వాత 55, 83. ఇంతకుముందు ఎలా వచ్చింది? సో ఇఫ్ యూ డోంట్ గ్రూప్ బై సిటీ హౌ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ లెట్స్ చెక్. 91 అంటే మొత్తం వచ్చాయి. సో ఇఫ్ యూ యాడ్ గ్రూప్ బై మీన్స్ ఇట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ వన్ విచ్ ఇస్ పాపులేటింగ్ ఫస్ట్ టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. 10th లో ఫస్ట్ ఏది వచ్చింది అది తీసుకొని నెక్స్ట్ ఒమిట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే గ్రూప్ బై వచ్చినప్పుడు మనకి అట్లీస్ట్ ఆ గ్రూప్ నుంచి ఒకరు కావాలి అన్నప్పుడు మనం వీ కెన్ గో విత్ దట్. అగైన్ యూ కెన్ గ్రూప్ బై కంట్రీ ఆల్సో. యు గాట్ ఇట్? ఒక కంట్రీ నుంచి ఒక గ్రూప్. అర్జెంటీనా ఒకరు, ఆస్ట్రియా ఒకరు, బెల్జియం ఒకరు. అలాంటప్పుడు మనం గ్రూప్ బై వాడతాం. గ్రూప్ బై కొన్ని తలనొప్పి తెప్పిస్తుంది, బట్ సింటాక్స్ ఇస్ కరెక్ట్. బట్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు చెక్ based on some versions it might not be incompatible. So next we have operators. These are classes. These are operators. Right. సో ఆపరేటర్స్ అంటే ఇట్ విల్ జస్ట్ యాడ్ సమ్ దాని ఏమంటే వర్బ్, ఒక పని చేయడం ఆపరేటర్ అంటే. సో వీఆర్ యాడింగ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్టింగ్. అండ్ ఆర్ మీన్స్ అట్లీస్ట్ వన్ అమాంగ్ టూ ఆర్ అమాంగ్ మోర్ దెన్ వన్. అండ్ మీన్స్ అమాంగ్ మోర్ దెన్ వన్ బోత్ షుడ్ బి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. మీన్స్ అండ్ అంటే బోత్ షుడ్ బి ట్రూ మోర్ దెన్ వన్. ఆర్ మీన్స్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద బోత్ ఆర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద మోర్ దెన్ వన్ ఇస్ ట్రూ. నాట్ అంటే మనం అనుకున్నది కాదు, ట్రూ అయితే ఫాల్స్ అవ్వాలి, ఫాల్స్ అయితే ట్రూ అవ్వాలి, రివర్స్ అవ్వాలి, అట్లా అనమాట. లైక్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ లైక్ ఎన్ ఎస్ అన్ ఆపరేటర్. సో ఐ విల్ పుట్ నేమ్ లైక్ %A. అలా పెట్టినప్పుడు ఏతో స్టార్ట్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఏమున్నా రావాలి. అంటే అభిరామి అనుకోండి, ఏతో స్టార్ట్ అయినట్టే కదా, %A పెడితే. ఏమన్నా సుస్మిత అనుకో, %S పెడతా. SUతో స్టార్ట్ అవ్వాలంటే %SU. అర్థమైందే? అట్లా. సో అగైన్ SUతో ఎండ్ అవ్వాలంటే ___ ఇచ్చి లాస్ట్ లో %A. సుస్మిత, అభిరామి, I. అట్లా నేను వీ కెన్ యూస్ % సింబల్ అండ్ వీ కెన్ యూస్ కంటైన్స్. ఓకే, స్టార్ట్స్ విత్, ఎండ్స్ విత్ నేమ్, రైట్? బిట్వీన్ some value. For example, course ID between 1 to 2 or salary between 10,000 to 20,000. I can use between 10 and 20. అలా ఇవ్వచ్చు నేను. In means in more than one value. Your mobile number should be in the list, then we will get it. All means ఎలా ఉండాలి? మొబైల్ నెంబర్ని చెక్ చేయలేవు ఆల్ కంటే. ఎలా చెక్ చేయాలంటే ఫీజు కట్టిన లిస్ట్లో కానీ ఇంకా దేంట్లోనే చెక్ చేయాలి. అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ బి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ అయ్యి నువ్వు క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వాలంటే నువ్వు ఎన్రోల్ అయి ఉండాలి.
is enrolled is true. Along with that, you should pay full payment. Then only you will get placement. Alaga, all conditions might satisfy. Any condition might satisfy, then you can attend class. నువ్వు క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వాలంటే ఫీజు అయినా కట్టి ఉండాలి, అడ్మిషన్ అయినా తీసుకోండి, ఫుల్ ఫీజు అయినా ఏదో ఒకటి జరిగి ఉండాలి. అప్పుడు ఎనీ మీన్స్ ఎనీ అంటే అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద కండిషన్ బై సాటిస్ఫై ద గివెన్ వాల్యూస్. ఆల్ మీన్స్ ఆల్ ద వాల్యూస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్, రైట్? Between means between two values. In means among all the values at least one will be there. ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. అండు ఆర్ నాట్ లైక్ మీకు తెలుసు. సో నౌ జస్ట్ కంటిన్యూ. ఓకే, నౌ సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ ఇన్ కోర్స్ ఐడి. కోర్స్ ఐడి ఇన్ అంటే మనకి ఏ కోర్స్ కావాలా? సెకండ్ కోర్సే కావాలా. సో సెకండ్ కామా 2,3 ఇచ్చా. త్రీ వేయలేదంటావా? అట్లేం రాదు, చూస్తా. కండిషన్ 1 అంటూ అండ్ ఆపరేటర్, ఆర్ ఆపరేటర్. నెక్స్ట్ నాట్ కండిషన్, అగైన్ అండ్, లైక్ ఆపరేటర్, లైక్ ప్యాటర్న్ నేను చెప్పాను కదా, జేతో స్టార్ట్ అవ్వాలి, జే పర్సంటేజ్. అండర్ పర్సంటేజ్ సన్తో స్టార్ట్ అయితే మీన్స్ ఇట్స్ ఎండ్స్ విత్ ఎస్ఓఎన్. సో ఇదిగో ఏతో స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అయినా ఉంది. నెక్స్ట్ ఇన్ చూద్దాం. బిట్వీన్ 1 అంటూ ఇందా చెప్పాను కదా, బిట్వీన్ 10 and 20 అని. సో బిట్వీన్ 10 and 50 ప్రైస్ అనుకో. సో ఇన్ వాల్యూ 1,2 దానికి వేర్ వాడాల్సిందే, రైట్? సో వీ నీడ్ టు పుట్ వేర్ కండిషన్ కోర్స్ ఐడి ఇన్ 2,3. ఆ రెండిట్లో ఏదున్నా వస్తుంది, లేదంటే రాదు. సో 2,3 ఇన్. నేను ఆల్ పెట్టాను అనుకో, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ నాట్ గెట్, బికాస్ ఒక కోర్స్ ఐడి 2,3 ఉంది. హౌ వీ కెన్ గెట్ ఇట్? Okay, let's see the all syntax. In we can give names also. Names in Abhi, names in Susmita means they paid the fee. So we will use in operator for this. All means okay. So it's a nested query. So all means ela ikkada again nenu ikkada oka query ravala, ikkada query rayali. So we need to write a query etla. So for example, select star means it should be equal to all or it should be greater than all. Select star బదులు మనము కోర్స్ ఐడి తీసుకోవాలా, కోర్స్ ఐడి ఫ్రమ్ స్టూడెంట్. సో ఇప్పుడు కోర్స్ ఐడి మనకి 1 వస్తుంది. సో ఇక్కడ వచ్చే కోర్స్ ఐడి అన్నిటికీ ఈక్వల్ అవ్వాలా, అప్పుడు మనకి డేటా వస్తుంది, లేకపోతే రాదు కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఆల్కి ఈక్వల్. ఒకవేళ మనకి ఇంకొక రికార్డు ఉంది, ఇంకొక రికార్డు కోర్స్ ఐడి 2 ఉంది, 3 ఉంది. సో అప్పుడు ఆల్ పనిచేయదు కదా. సో నేను మళ్ళీ అది చేసి చూపిస్తా. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ స్టూడెంట్ నేమ్, ఐడి నెంబర్, మొబైల్ నంబర్, అడ్రస్, ఫైల్ రెజ్యూమే, కోర్స్ ఐడి, వాల్యూస్. సో ఇప్పుడు మన కోర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం. సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ కోర్స్ కొట్టి, ఓకేనా? ఎందుకంటే మనకి నెక్స్ట్ కోర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే అది ఇక్కడ ఉండాలి కదా, ఎందుకంటే దట్ విల్ బి ఫారెన్ కి. ఫారెన్ కి అంటే మెయిన్ టేబుల్లో ఉండాలి కదా. ఏది ఫారెన్ కి? కోర్స్ ఐడి ఇస్ ఫారెన్ కి మీన్స్ ఇన్ కోర్స్ టేబుల్ కోర్స్ షుడ్ బి దేర్ విత్ దట్ పర్టికులర్ ఐడి. 3 యాడ్ చేయలేం, అర్థమైందా? ఫ్రమ్ కోర్స్ 3 యాడ్ చేయాలంటే కోర్సులో ఆ 3 అనే ఐడితో ఆల్రెడీ ఒక కోర్స్ ఉండాలి. 1 ఉంది, 1 యాడ్ చేసు, ఓకేనా? వాల్యూస్ సాదిక్ అనుకో. సో ఐడి నెంబర్ T0000 because he is not joined. Mobile number 94947442. Address నెల్లూరు. ఇక్కడ సెమీకోలన్ ఇచ్చిందా?
File resume null. Course ID 1. Now just check. It's success. Kada. So now ఇది రిమూవ్ చేశారు. సో ఇప్పుడు సెలెక్షన్ వేర్ కోర్స్ ఐడి ఈక్వల్ టు ఆల్. ఇప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ సెలెక్ట్ కోర్స్ ఐడి ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ అంటే ఏంది 1 వస్తుంది 2 వస్తుంది. ఇక్కడ ఉండే కోర్సెస్ మనకి ఏంది సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వేర్ కోర్స్ ఐడి. ఒక కోర్స్ ఐడి అన్నిటికి ఈక్వల్ కాదు. ఒక కోర్స్ ఐడి 2 ఉంది అనుకో, అన్నిటికి ఎలా ఈక్వల్ అవుతుంది? 1 ఉన్నా ఎలా ఈక్వల్ అవుతుంది? దానికి కావాలి. ఇప్పుడు మనం ఎనీ పెట్టామనుకో, వీ కెన్ గెట్ దట్. ఎనీ పెడితే మొత్తం వచ్చేస్తాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ కోర్స్ ఏంది కోర్స్ ఐడి, ఇక్కడ వచ్చిన రిజల్ట్ లో ఒకదాని మ్యాచ్ అయింది కదా 1 కి. అగైన్ సెకండ్ ఏంది కోర్స్ ఐడి 2, ఇక్కడ వచ్చిన వాటిలో ఒకదానికి మ్యాచ్ అయింది కదా. అగైన్ ఇక్కడికి వచ్చిన దాంట్లో థర్డ్ కూడా ఒకదానికి మ్యాచ్, అది ఎన్ని. అర్థమైందా? దెన్ వేర్ విల్ యూస్ కోర్స్ ఐడి బిట్వీన్ 1 and 3. ఆ మూడిట్లో ఉన్న కోర్సే మనకు కావాలి. Means that will belong to 1 or full stack. Again I will put 0 and 1. అప్పుడు ఏమొస్తుందో చూడండి. ఆ రెండింటి మధ్యలోనే ఉండాలా, 1 వస్తుంది. లైక్ ఎనీ బిట్వీన్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? నెక్స్ట్ లైక్ నేమ్ ఇద్దాం. నేమ్ కి లైక్ కావాలి. నేమ్ లైక్ పర్సంటేజ్ ఏ. ఇప్పుడు దీనికి ఏమొస్తుంది చెప్పు? ఇట్స్ ఎ లైక్ ఆపరేటర్, స్టార్ట్స్ విత్ ఆర్ ఎండ్స్ విత్ ఏ. సో ఐ విల్ గివ్ నవ్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? స్మాల్ ఏ ఇద్దాం, ఏం రాలేదు. అగైన్ విల్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ పర్సంటేజ్ ఇద్దాం. అభి వచ్చింది. మీన్స్ స్టార్టింగ్ విత్ ఏ, పర్సంటేజ్ అంటే తర్వాత ఏమైనా ఉండొచ్చు. అగైన్ నేను ఇక్కడ పర్సంటేజ్ లాస్ట్ లో స్మాల్ ఏ ఇచ్చా, అంటే లాస్ట్ లో ఏ ఉండాలి, ముందు ఏదైనా ఉండొచ్చు. అప్పుడు సుస్మిత వస్తుంది. అర్థమైందా? అది పాయింట్. సో దట్ ఈస్ లైక్ ఆపరేటర్. లైక్ ఆపరేటర్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇలాగే ఒక అక్షరం తర్వాత పర్సంటేజ్ పెడితే తర్వాత ఏమైనా ఉండొచ్చు, ముందు అది ఉండాలి. క్యాపిటల్ ఆ స్మాల్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి. ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ముందు పెట్టి లాస్ట్ లో ఏ పెట్టాను కాబట్టి లాస్ట్ లో ఏ ఉండాలి, ముందు ఏదైనా ఉండొచ్చు. సో దట్ ఈస్ పర్సంటేజ్ ఆపరేటర్, విచ్ ఇస్ లైక్ ఆపరేటర్. ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చేస్తుంటాను, మీరు జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అంతే. సో అలాగే టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి. కాలం అలియాస్, టేబుల్ అలియాస్. కాలం టేబుల్ అలియాస్ అంటే ఏం లేదు, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. జస్ట్ గో టు SQL అగైన్, స్టూడెంట్ యాస్ ఎస్, దానికి అలియాస్ ఒక నేమ్ ఇచ్చా. అంటే మనం ఎవ్రీ టైమ్ స్టూడెంట్ డాట్ నేమ్ అంటే ఒక 2 టేబుల్స్ జాయిన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు స్టూడెంట్ డాట్ నేమ్ అని, స్టూడెంట్ డాట్ ఐడి అని మనం ఇచ్చుకోవాలి. సో వీ డోంట్ నీడ్ టు గివ్ దట్ మచ్ నేమ్. వీ కెన్ నౌ నేమ్ విల్ నాట్ వర్క్. లెట్స్ సీ. నౌ నేమ్ డెఫినెట్లీ విల్ నాట్ వర్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ఐ కెన్ పుట్ ఎస్ డాట్ నేమ్. అప్పుడేమవుద్ది, స్టూడెంట్ డాట్ నేమ్ అని డైరెక్ట్ గా నేను మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఇప్పుడు కూడా పనిచేస్తుంది. నేను ఎక్కువ టేబుల్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు దీనికి అలియాస్ ఇచ్చాను అనుకో, యాస్ ఎస్ అని, అప్పుడు మనం ఎస్ఏ వాడాలి, డైరెక్ట్ గా నేమ్ వాడేదానికి లేదు. అర్థమైందా? అదే నేను కాలం నేమ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. సో ఇలా నేమ్ యాస్ ఎన్ మొబైల్ నంబర్ అంటే నేను 2 కాలం సెలెక్ట్ చేస్తాను. చూడండి, నేమ్ని ఎన్ గా తీసుకున్నా, మొబైల్ నెంబరే, టేబుల్ ని కూడా ఎస్ గా తీసుకున్నా. అంటే యూనిక్ వాల్యూ ఉండాలి, యూనిక్ నేమ్ ఉండాలి. బట్ యూ వాంట్ టు గివ్ సమ్ అలియాసింగ్ టెంపరీలీ అన్నప్పుడు ఇలా. అర్థమైంది కదా? అర్థమైంది కదా? అది దాన్ని అలియాసింగ్ అంటాం. మిన్యూ మ్యాక్స్ కౌంట్ సమ్ ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మినిమం ఆఫ్ మొబైల్ నెంబర్ అనుకో, ఉన్న వాటిలో మినిమం మొబైల్ నెంబర్ ఏదో వస్తుంది అనమాట మనకి. ఇది మినిమం మొబైల్ నెంబర్, ఎందుకంటే 1 2 3 ఉంది. మిగతా వాటికి అన్నిటికీ 744 ఉంటుంది. కాబట్టి ఇట్స్ మ్యాక్స్ వాల్యూ. మనం మ్యాక్స్ పెడితే అంటే దేంట్లో అయినా సరే మిన్ను మ్యాక్స్ కౌంట్ అంటే హౌ మెనీ మొబైల్ నెంబర్స్, 2 ఆ 3 ఆ. మొబైల్ నెంబర్ అంటే స్టూడెంట్స్ ఉన్నట్టే కదా. సో నేను స్టూడెంట్ నే కౌంట్ చేస్తున్నట్టు. ఈమెయిల్ ఐడి ఉన్నా వీఆర్ కౌంటింగ్ ద స్టూడెంట్ బికాస్ ఈమెయిల్ ఐడి విల్ బి యూనిక్ ఫర్ ద స్టూడెంట్, మొబైల్ నెంబర్ ఆల్సో యూనిక్ ఫర్ ద స్టూడెంట్. అగైన్
సమ్. సమ్ అంటే ఏంది, మనం పర్సంటేజ్ కానీ యావరేజ్ కానీ తీసుకుంటాం కదా, పోలింగ్ యావరేజ్ పర్సెంట్, అట్లా సమ్ మీద తీసుకుంటారు. సమ్ బై టోటల్ లెంత్ కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట. మనకి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు బై అది వేసుకుంటే మనకి యావరేజ్ వస్తుంది. లేదంటే మనం డైరెక్ట్గా యావరేజ్ తీసుకోవచ్చు. సమ్ కావాలంటే సమ్, యావరేజ్ కావాలంటే యావరేజ్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ద యావరేజ్. పాయింట్స్ లో వచ్చింది కదా, అంతే కదా. అంటే .666 ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి 3 వాల్యూస్ తర్వాత మనం 4th వాల్యూ 7 చేయాలని మనకు తెలుసు, చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం, అంతే కదా సుస్మిత. సో దట్ ఈస్ హౌ functions. These will be functions. Before alias, these are operators, these are classes, these are keywords, these are statements. Statements use చేసుకొని will get the records. Keywords use చేసుకొని will modify the table. Again, class use చేసుకొని we add the conditions. Group by. Operator use చేసుకొని will query based on the value. Operator use చేసుకొని values మీద వర్క్ చేస్తాం. క్లాస్ యూస్ చేసి కండిషన్స్ రాస్తాం. కీవర్డ్స్ యూస్ చేసి టేబుల్ మారుస్తాం. మీన్స్ వీఆర్ డిలీటింగ్ ద టేబుల్ ఆర్ డిలీటింగ్ ద కంటెంట్. ట్రంకేట్ అంటే, డ్రాప్ అంటే డెస్ట్రాయింగ్ ద టేబుల్, అసలు దాని స్ట్రక్చరే ఉండదు. అది ఇది ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ జాయిన్స్. జాయిన్స్ అంటే ఏం లేదు, ఇప్పుడు వాట్ వీ వాంట్. నేను ఐ వాంట్ టు జాయిన్ ద స్టూడెంట్ అలాంగ్ విత్ కోర్స్, బికాస్ కోర్స్ టేబుల్ కోర్స్ నేమ్ ఉంది, స్టూడెంట్ కి కోర్స్ ఐడి అసైన్ అయింది. నేను బోత్ ఐ వాంట్. మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయాలంటే ఐ వాంట్ బోత్ కదా. Go to LMS, you already know that. So we have lms.bysplash.in. సో ఇప్పుడు నేను కోర్స్ నేమ్ ఉంది, దాంట్లో ఉన్న టాపిక్స్ ఉన్నాయి, నా డేటా ఉంది, రెండు రావాలంటే ఐ వాంట్ జాయిన్ 2 tables, దెన్ ఓన్లీ, అదర్వైజ్ ఐ విల్ నాట్ గెట్ ఇట్, రైట్. దెన్ ఐ వాంట్ జాయిన్. మీకు అర్థమైందా? సో వాట్ ఐ నీడ్ టు జస్ట్ రిమూవ్ దిస్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ యాస్ ఎస్. ఓకే, join, okay, course on, we have on operator. On what? S dot course ID, అప్పుడు కోర్స్ యాజ్ సి పెట్టాలా, ఎందుకంటే దీనికి ఎస్ పెట్టాం కాబట్టి, సో దీనికి ఎస్ డాట్ కోర్స్ ఐడి పెట్టాలా, లేదంటే వర్క్ అవ్వదు. ఈక్వల్ టు సి డాట్ కోర్స్ ఐడి. సి డాట్ కోర్స్ ఐడి కాదు, మేబీ ఐడి అనుకుంటా కదా, ఐడియే కదా కోర్సులో ఉండేది. యు సీ నౌ బోత్ టేబుల్స్ ఆర్ జాయిన్. ఈ డేటాని నేను LMS లో చూపిస్తా. దీని ఇన్నర్ జాయిన్ అంటాం, అంటే ఓన్లీ మనకేంది కామన్ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. ఇంటర్సెక్షన్ కండిషన్, ఓకేనా. నేను ఈ జాయిన్ బదులు నేను క్రాస్ జాయిన్ పెడితే ఏమొస్తుంది? కాంబినేషన్ వస్తుంది, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ మెనీ కాంబినేషన్ హియర్, ఇట్ విల్ గెట్ ద సేమ్. లెఫ్ట్ జాయిన్ పెడితే లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి లెఫ్ట్ టేబుల్లో వాల్యూస్ లేకపోయినా వస్తుంది. రైట్ జాయిన్ పెడితే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెఫ్ట్ టేబుల్లో మనకి నేమ్ మొబైల్ నెంబర్ లేవనుకో, నల్ వస్తుంది. రైట్ టేబుల్లో మనకి ఇది మ్యాచ్ అవ్వలేదు అనుకో, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కోర్స్ ఐడి 3 ఉంది, అక్కడ కోర్స్ ఐడి 4 ఉంది, ఇక్కడ 3, 4 నాట్ మ్యాచ్డ్ కదా. లెఫ్ట్ జాయిన్ పెడితే ఏమవుద్ది, ఇక్కడ మనకి కోర్స్ ఐడి స్టూడెంట్ కోర్స్ ఐడి 3 ఉందనుకో, ఆ 3తో పాటు రైట్ సైడ్ లో నెలలు వస్తాయి దానికి ఈక్వల్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 అక్కడ 4 ఉంది, ఇక్కడ 3 దాంతో మ్యాచ్ అవ్వదు, అక్కడ 4 దీంతో మ్యాచ్ అవ్వదు. ఇక్కడ 3 ఉన్నప్పుడు లెఫ్ట్ జాయిన్ పెడితే ఓకే, లెఫ్ట్ వాల్యూస్ వస్తాయి, రైట్ నల్ వస్తాయి. రైట్ జాయిన్ పెడితే 4 కదా, అక్కడ 4కి ఇక్కడ లెఫ్ట్ మ్యాచ్ అవ్వలేదు కదా, అక్కడ 4 వాల్యూస్ వచ్చి ఇక్కడ నల్ వస్తుంది. అది లెఫ్ట్ జాయిన్ రైట్ జాయిన్ అనమాట. అంటే ఎక్కడైతే వాల్యూస్ ఉన్నావో అక్కడ నల్ వస్తాయి లెఫ్ట్ అయితే, రైట్ జాయిన్ అయితే అక్కడ వాల్యూస్ లేవు అక్కడ నల్ వస్తాయి. క్రాస్ జాయిన్ అంటే ఆ వాల్యూస్ లేని వాటికి కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. ఇన్నర్ జాయిన్ అనేది మనం వాడతాం, ఇన్నర్ జాయిన్ ఆర్ జాయిన్. సో దట్ విల్ జస్ట్ జాయిన్ బేస్డ్ ఆన్ లైక్ ఇంటర్సెక్షన్. అంటే దీంట్లో దాంట్లో కామన్ ఉన్నవే మనం తీసుకోవాలా, అందుకే మనం జాయిన్ చేయాలా. సో వి వాంట్ టు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ మోర్ దెన్ వన్ టేబుల్, వీ నీడ్ టు రైట్ జాయిన్, దట్ విల్ బి ఇన్నర్ జాయిన్. ఈ మెటీరియల్లో జాయిన్స్ చూడండి, విల్ గెట్ ద క్లారిటీ. ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే జస్ట్ కామన్. లెఫ్ట్ జాయిన్ అంటే రైట్ సైడ్ ఏదైనా కాలం ఉంటే దానికి ఇక్కడ మ్యాచ్ కాకపోతే ఇక్కడ నల్ వాల్యూ వస్తుంది.
లెఫ్ట్ లో, రైట్ లో. అగైన్ లెఫ్ట్ లో ఏదైనా కామన్ ఏదైనా ఒక రో ఉంటే దానికి రైట్ సైడ్ లో మ్యాచ్ అవ్వలేదు అనుకో, దానికి నల్ వస్తుంది. ఫుల్ జాయిన్ అంటే మొత్తం జాయిన్ చేస్తుంది. ఫుల్ జాయిన్ కూడా ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. అంటే ఏ కాంబినేషన్ అయినా మ్యాచ్ కాకపోయినా ఇట్ విల్ జాయిన్ అనమాట. మేబీ ఫుల్ జాయిన్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది, SQL లో వర్క్ అవ్వట్లేదు. సో వీ కెన్ యూజ్ ఇన్నర్ జాయిన్, లెఫ్ట్ జాయిన్, రైట్ జాయిన్, క్రాస్ జాయిన్. క్రాస్ జాయిన్ ఆల్సో వర్కింగ్, రైట్? సో లాస్ట్ లో కేస్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, ఓకేనా? కేస్ కి క్వాంటిటీ మీద మనం కేసు అప్లై చేయాలి. సేమ్ అలాగే కోర్స్ మీద మనం కోర్స్, లేకపోతే ఫీజు మీద అప్లై చేయాలి. ఫుల్ ఫీజా, హాఫ్ ఫీజా అనేది. సో అది మనం తీసుకొని కేసు అనేది స్టార్ట్ చేసి ఎవ్రీ వాల్యూకి ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి, ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ 10 అయితే ఇది, వెన్ 20 అయితే ఇది, దెన్ ఎల్స్ ఇది, ఎన్ డాష్ దిస్. సో ఇలా వాడినప్పుడు మన కేసు వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ కదా, స్టార్ బదులు నేమ్ కామా మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వాలా. ఇచ్చి ఇక్కడ కేస్ స్టార్ట్ చేస్తా. కేస్ దేని మీద? మొబైల్ నెంబర్. వెన్ ఎలా ఎలా చేస్తాం? 9494949494. దెన్ ఫ్యాన్సీ నెంబర్ అని ఇస్తా, ఓకేనా? ఫ్యాన్సీ నెంబర్ వెన్ 949494. దెన్ సరే దీనికి విఐపి నెంబర్ ఇస్తా, దానికి ఫ్యాన్సీ నెంబర్ ఇస్తా. విఐపి అంటే ఆల్ నెంబర్స్ సేమ్ ఉండాల, ఓకేనా? ఎండిఫ్ ఏనా, ఎల్స్ అవన్నీ ఏది కాకపోతే ఎల్స్ నార్మల్ నంబర్. అలాగే ఫీజు 10,000 కంటే, నేను లాస్ట్ టైం ఎగ్జాంపుల్ మీకు అదే చెప్పి, ఫీజు 10,000 కట్టుంటే ఓకే అటెండ్ ఫర్ ద క్లాస్. ఇఫ్ 15,000 LMS యాక్సెస్, అగైన్ 25 or 30,000 మీన్స్ ఫుల్ పే. అట్లా నేను మెన్షన్ చేయాలి. ఐ థింక్ ఎన్ డాష్ అనుకుంటా. ఎన్ డాష్ ఒక నేమ్ ఇవ్వాలన్నమాట. మొబైల్ నంబర్ కేటగిరీ. అదైనా ఓకే, ఏం కాదు. కేస్ కార్డ్ ఏదైనా ఎర్రర్ ఉందని చూద్దాం. కామా పెట్టలే ఇక్కడ, మెయిన్ అది ప్రాబ్లం. కామా పెట్టిన తర్వాత ఇది కూడా ఒక కాలమే కదా, బట్ ఆ కాలం కి వి అప్లైడ్ కేస్ అంతే. దాని మీద అంటే కామా పెట్టకపోతే కూడా ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఇది నార్మల్ నెంబర్, ఇది విఐపి నెంబర్, ఇది నార్మల్ నెంబర్. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ నేను 444 పెట్టా, అంటే అది అది అట్లాగే ఉందిలే. 11 డిజిట్సే ఉంది అక్కడ. సో ఇట్స్ ఫ్యాన్సీ నెంబర్, ఇట్స్ నార్మల్. సో ఇట్లా మనం కేసు కూడా వాడొచ్చు. సో ఈ కేసెస్ వాడే ఫుల్ ఫీజ్ ఎవరు కట్టారు, ఎవరు కట్టలేదని విల్ గెట్ ఇట్. యూ గాట్ ఇట్. సో ఆ విధంగా అనమాట. వ్యూ క్రియేట్ అప్డేట్ క్వరీ. సో వ్యూ అంటే ఏంది? రెడీమేడ్ గా వి ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ క్వరీ దట్ విల్ జస్ట్ కాల్ ఇట్. సో నేను ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేస్తే ఏంది? ఫ్యాన్సీ నెంబర్లకి, ఓకేనా? క్రియేట్ వ్యూ యాజ్ మొబైల్ కేటగిరీ. వ్యూ యాజ్. సో ఇప్పుడు చూడు, మొబైల్ కేటగిరీ అనే వ్యూ క్రియేట్ అవుతుంది. సేయింగ్ SQL వర్షన్ ప్రాబ్లమా? ఇది కూడా వర్షన్ తోనే ముడిపడి ఉందా? ఒకసారి ఆగు. I think we already created view. Just check the syntax. Create view customer list. Same. Create view as. అంటే as అనేది తన నేమ్ తర్వాత మెన్షన్ చేయాలి, ఓకేనా? Let's check this. We'll create mobile category.
అంటే మొబైల్ కేటగిరీలో ఇంటర్నల్ గా మనం ఏం చేసాం, ఒక క్వరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దానికి ఒక నేమ్ ఇచ్చాం అంతే. ఆ క్వరీ మనం ఎవ్రీ టైమ్ యూ నో నీడ్ టు రైట్ ఇట్. మీకు అర్థమైందా? ఆ క్వరీని మనం ఎవ్రీ టైమ్ రాయవల్లే. ఆ కేటగిరీని అంటే నేనేమంటానంటే, ఇప్పుడు 20 పీపుల్ ఉన్నారు సుస్మిత. అగైన్ 1000 పీపుల్ మైట్ కమ్. బట్ ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ ఎ కేటగిరీ ఫర్ ఫీస్, 10,000 ఫీజ్ పే చేసినోడు క్లాస్ అలౌడే. 15,000 పే చేసినోడికి ఎల్ఎంఎస్ అలౌడ్. 30,000 పే చేసినోడికి ఫుల్ ఫీజ్ అని నేను మెన్షన్ చేస్తా. అది నేను అలా కాదు. ఎవ్రీ టైమ్ నేను ఇది రాయవల్లే. ఒక్కసారి ఇది క్రియేట్ చేస్తే ఇది ఒక దగ్గర స్టోర్ అవుతది. చెప్తా చూడు. మొబైల్ కేటగిరీ అని స్టోర్ అవుతది. ఇప్పుడు నాకు ఇదంతా అవసరం లే. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ మొబైల్ కేటగిరీ అని పెట్టుకుంటా. అంటే మనం చేసిన రెడీమేడ్ కోడ్ ని వి విల్ రీయూజ్ ఇట్. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు అది ఎక్కడ ఉంటదంటే ఇక్కడ స్కీమాలో వ్యూస్ ఉంటది. దాన్ని రిఫ్రెష్ చేయండి. దీంట్లో మనం క్రియేట్ చేసిన మొబైల్ కేటగిరీ వ్యూ ఉంటది. అర్థమైందా? దాన్ని సెండ్ టు ఎస్క్యూఎల్ ఎడిటర్కి వెళ్ళండి. క్రియేట్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్తే మనం క్రియేట్ చేసింది అది వచ్చేస్తుంది అనమాట. చూడు, సెలెక్ట్ నేమ్ స్టూడెంట్ వెన్, ఇదిగో కేసు, దెన్ అంటే కోడ్ అలాగే ఉంటుంది. ఇంటర్నల్ గా దాని బిహేవియర్ ఏంటి, వాట్ ఎవర్ వి రిటర్న్ దట్ షుడ్ బి రిటర్నింగ్. యు గాట్ ఇట్? ఆ విధంగా వ్యూస్ అనమాట. ఆ వ్యూని మనం మళ్ళా పేరు చేంజ్ చేయాలన్నా, అర్థమైందా? వీ కెన్ సెట్ ద నేమ్ అగైన్. మళ్ళా ఆ వ్యూని మనము దీన్ని వదిలేసేయి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ మొబైల్ కేటగిరీ. ఇక్కడ మనం కండిషన్ ఇచ్చు అగైన్ వేర్ నేమ్ లైక్. అంటే దానికి మళ్ళీ వ్యూకి మనం కండిషన్ ఇచ్చుకోవచ్చు. అప్డేటింగ్ సెలెక్టింగ్ కండిషన్. అర్థమైందా? వేర్ నేమ్ లైక్ పర్సంటేజ్ ఎస్. అంటే లాస్ట్ లో ఎస్ తో ఎండ్ అవుద్ది. ఎస్ తర్వాత పర్సంటేజ్ ఇస్తే ఎస్ తర్వాత ఏమన్నా వస్తుంది. అర్థమైందా? అది అర్థమైందా? అంటే అగైన్ మళ్ళా వ్యూకి కూడా మనం క్వరీ చేసుకోవచ్చు. అది అప్డేటింగ్, క్రియేటింగ్, క్వరీయింగ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వీ కెన్ డూ దట్. అగైన్ దానికి మొబైల్ నెంబర్ వేర్ లైక్ ఈక్వల్ టు ఎస్ కి ఐ విల్ గివ్ అండ్ కోర్స్ ఐడి మనకు రాదు ఇక్కడ. మొబైల్ నెంబర్ ఇస్తా. మొబైల్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 9494744428. ఎస్ తో ఇద్దరు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ మొబైల్ నెంబర్ తో మళ్ళీ నేను క్వరీ చేయాలంటే అగైన్ ఐ విల్ డూ. మీకు అర్థమైంది కదా? అర్థమైందా? అంటే ఎస్ తో 100 మంది ఉంటారు. 100 మందిలో కూడా మళ్ళీ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఈమెయిల్ బై ఐడి అన్నప్పుడు అండ్ అగైన్ వాళ్ళ నేమ్ మార్చి సెట్ చేయాలంటే వీ కెన్ చేంజ్ దట్. సెట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు అలా. అర్థమైందా? ఇది మొత్తానికి ఎస్క్యూఎల్. సో ఈ ఎస్క్యూఎల్, ఇంత మాత్రం ఎస్క్యూఎల్ మీకు చాలా ఎక్కువ. బట్ నేను క్వరీని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఒక క్వరీని మళ్ళీ రీయూజ్ చేయడానికి వ్యూ క్రియేట్ చేయాలి. రీయూజింగ్ ద క్వరీ మీన్స్ వ్యూ. వ్యూస్ ఇస్ ద రెడీమేడ్ క్వరీ. అర్థం చేసుకో. రెడీమేడ్ క్వరీ మీకు రికార్డింగ్ లో ఉంటది కాబట్టి యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. ఎస్క్యూఎల్ లో సింటాక్స్ తప్పులు పోతాయి. ఎందుకు తప్పులు పోతాయి చెప్పంటావు? మీరు రోజు ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ రాయరు మీ జీవితంలో. ఎక్కడ? వర్కింగ్ లో. ఓన్లీ త్రూ ప్రాక్టీస్ ఓన్లీ. బట్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ద ఎర్రర్స్. నేను ఇప్పుడు చూసి ఇలా చేస్తున్నాను, అది తప్పు ఉంది. దాన్ని బట్టి యూ నీడ్ టు అనలైజ్ ఇట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. నేను ఒక ఎర్రర్ కూడా మీన్స్ ఇక్కడ రాలేదనుకో ఇన్ క్లాస్, ఇఫ్ ఐ డెంట్ గెట్ ఎనీ ఎర్రర్ ఆల్సో, యూ మైట్ ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ మెనీ ఎర్రర్స్ ఆల్సో అగైన్ యూ విల్ బి సర్ప్రైజ్డ్. నాకెందుకు ఇన్ని ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి? నాకు ఎర్రర్స్ వచ్చాయి కాబట్టి యూ కెన్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ వై ద ఎర్రర్స్ కమింగ్, బికాస్ యూఆర్ రైటింగ్ సమ్ స్మాల్ సింటాక్స్ ఎర్రర్స్. దాన్ని మనం సెటరైట్ చేసుకోవాలి మెటీరియల్ లో సింటాక్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసిన దాన్ని బట్టి. బట్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ యూ మైట్ రిజాల్వ్ ద ఎర్రర్స్. బట్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ లో మనం ఎంత స్కేల్ రాయము. విల్ జస్ట్ కమ్యూనికేట్ విత్ వేర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు మీన్స్ ఈమెయిల్ ఈక్వల్ టు అండ్ పాస్వర్డ్ ఈక్వల్. ఆ విధంగానే మనం చూస్తాం కానీ దాని నుంచి ఎక్కువ ఇవ్వం. బట్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ బేసిక్, దట్స్ ఇట్. Okay, I will just stop the recording. I will upload in the LMS.